자, 이번에는 유튜브를 통해서 이 현장을 지켜보고 계시는 830만 해외 동포들께서도 주목해 주시기 바랍니다. 오늘 유튜브 기자회견에 우리 정강훈 목사님과 우리 유튜브에 가장 많은 구독자를 보유하고 있는 우리 신혜식 대표 두 분께서 특별 기자회견을 시작하겠습니다. 우리 정강훈 목사님과 우리 신혜식 대표를 모시겠습니다. 존경하는 국민 여러분, To the respected citizens, 그리고 해외 동포 여러분, to the overseas Koreans, 오늘 저희들은 무너진 대한민국을 다시 한번 바로 세우려고 in order to revive the fallen nation of Korea, 한국 교회의 최고의 대표와 어르신들을 모시고 we have brought all the greatest representatives of the 기독교 Korean churches. 지도자 대회를 개최하게 되었습니다. Now we have this mass gathering, 먼저 이 자리에 정말 올 수 없으신 and those who cannot 각 participate, 교단의 최고의 어르신들이 and all the greatest seniors past 설교해 주신 합동 측의 최병남 목사님, of all denominations, 또 like 통합 Pastor 측의 Lee, 이광선 목사님, and the pastor of the 성결교회 denomination, 이영규 목사님 and then also 을 Pastor Lee, 비롯하여 그야말로 한국교회 최고의 어른들이 이 자리에 다 참여하셨습니다. greatest seniors pastors have 뿐 아니라 not only that, 저 인천 기독교 협의회 but also from Incheon, 임기총을 비롯하여 and also from 또 경기도 강은식 목사님 경기총을 비롯해서 Pastor Kim, 또 대전을 대표하는 우리 장경동 목사님이 대전의 기독교협의회 회장이 되셨습니다. and Pastor Chang of the, 또 부산을 대표하는 이성구 박사님도 다 오셨습니다. and also Professor Lee as well. 그야말로 한국의 지도자들은 이 자리에 다 모였습니다. So all the greatest leaders of Korea have gathered here today. 정말 지난 5년 동안에 Through the past 5 years, 대한민국이 사라지고 that Korea going to, 북한으로 갈 수밖에 없는 that it was only destined to go towards North Korea, 극단전 위기가 왔었습니다. that we were in this dangerous state. 그것은 곧 간첩인 문재인이가 And it is because this North Korean spy Moon 대통령이 Jae-in, 되어서 that he became the president, 5년 동안의 평화협정을 하려고 했습니다. and he tried to let on this peace treaty for 5 그리고 years, 종전협정을 하려고 했습니다. and also end of war treaty. 이 평화협정과 종전협정은 왜 이것을 하려고 했는가? And why did he try to make this possible? 이것은 곧 대한민국을 해체하고 Because he was trying to disband South Korea 북한으로 넘긴다고 하는 and hand it over to North Korea. 본질적인 내용을 담고 있는 것입니다. And he had this fundamentals inside. 왜 평화협정과 종전협정이 대한민국이 해체되는 것인가? And why would these two treaties lead to the disbandment of 지금은 Korea? 우리가 1953년도 7월 27일 날 체결한 휴전협정 상태입니다. From July 27 of 1950, 6.25 전쟁이 끝나갈 we 때에 see this armistice treaty 휴전협정이라고 하는 것은 전쟁을 하다가 that during the end of the Korean War, 불리한 쪽에 있는 사람들이 좀 쉬었다 다시 하자. the sides who is lacking 이것이 바로 휴전협정입니다. wanted to say that they want to take a break. 그때의 휴전협정 체결할 당시에 And that is what armistice treaty is. 북한의 대표인 북한과 중국 대표가 나왔습니다. And at the time, the representative of North Korea and China came 한국은 out. 당연히 미국과 이승만이가 나가야 And for 되는데 Korea, of course, Syngman Rhee and the U.S. must 이승만 come out. But 대통령은 사인하러 안 갔습니다. Syngman Rhee did not sign in this peace 왜 안 treaty. 가는가? Why not? 이승만은 천재입니다. It's 천재. because Syngman Rhee, he is genius. 하나님의 지혜를 받았기 때문에 Because he has received this wisdom from God. 만약 이승만이가 가서 휴전협정에 체결하면은 Because if Syngman Rhee were to sign in this, 전쟁이 끝났으니까 because the war has ended, 미군이 돌아간다는 거예요. the U.S. troops will go back to their home 그러니까 country. 미군을 잡아놓으려고 이승만이가 고의적으로 사인 안 한 거예요. Let them stay in Korea. Syngman Rhee did not sign 이승만 this. 때문에 붙잡혀 있던 And 미군이 the U.S. troops, because of Rhee, 지금까지도 그대로 붙잡혀 있어요. they're still right now here in South Korea. 이건 이승만의 천재성 때문에 And 이루어집니다. it's all due to the intellect of Syngman Rhee. 그리하여 미군 때문에 And thus, because of the U.S. troops, 대한민국이 지금까지 지켜왔는데 that the Korea has been 바로 resistant 미군을 철수시키기 위하여 until now. But in order to withdraw them, 휴전협정을
종전협정으로 바꾸자는 거예요. They tried to turn this armistice treaty into a peace treaty. 문재인이가 5년 동안 한 짓은 이거 하나밖에 없습니다. And that is what Moon did for his 5 years of term. 제가 작년에 9월 달에 미국의 워싱턴을 갔더니 Last September, I went to Washington, 문재인 이놈이요. and this bastard Moon Jae-in, 2년 전에 워싱턴에다 사무실을 얻어놓고 2 years ago, he got an office within Washington, 하원 의원, 상원 의원들을 포섭했어요. and he brought to all the congressmen and senators to his 미국의 side. 상원, 하원 양쪽에서 한국 전쟁 종전협정을 그것을 체결하려고 In order to sign on this end of war treaty. 제가 그 눈치를 알아차렸기 And 때문에 because I have sensed this, 급히 제가 미국에 달려가서 that I hurriedly went to the States, 한국계 하원 의원, 특별히 캘리포니아 출신 so especially from California. 영김 의원을 만났습니다. I met Senator, Congresswoman, 의원님도 and even her, 미국의 국회의원이지만은 even though she's a congressman in 한국 the 사람이 States. 아닌가? And aren't you a Korean? 한국이 없어진 상태에서 Without the existence of 미국에 뭐 Korea, 하원 의원 하면 무슨 성이 있겠냐? what are you to do as a congressman in 본질을 the States? 말하겠다. And I'm going to talk about the essence of this. 절대로 하원에서 대한민국의 종전협정 선언을 하면 안 된다 그랬어요. You must never decide upon the end of war treaty. 그랬더니 그 의원님이 저에게 하는 The 말이 congressman, she told me, 목사님 내가 잘 알고 있습니다. Pastor, I know about this 그러면 very well. 책임지고 Then I will take 미국 responsibility, 의회에 대해서 방어를 하라. and I will show this inside the Capitol. 그 영김 의원의 역할이 컸습니다. And the role of Young Kim was very big inside the 그러니까 Capitol. 이 문재인 이놈이 뭔 짓을 했느냐? So what did this pastor Moon Jae-in do? 하원 의원 한 명 포섭하는데 In order to just have 돈을 30억씩 one 줬어요. congressman on his side that he gave 300만 about 불을 300만. $3 million. 기가 막힌 일이죠. And this is just breathtaking. 그래가지고 포섭한 사람이 불과 20명밖에 안 됐어요. And he only brought about 20 people to 그리고 the Capitol. 상원 의원 한 명을 포섭했어요. And only just one senator. 그러니까 21명밖에 포섭 못한 So 거예요. only 21 in total. 여러분이 다 들으셔서 아신 그대로 As you have heard, 작년에 연말에 last year, 상하원 양쪽에서 both on the House of 우리는 종전협정, 평화협정 안 한다라고 선포한 것입니다. they spoke about saying that we were not going to decide on this end of war peace treaty. 하나님이 살려주신 것입니다. And God has saved us. 그래서 문재인 이놈이 So this pastor Moon Jae-in, 왜 평화협정을 하려고 하느냐? why did he try to go about this peace treaty? 왜 종전협정을 하고 하느냐? Why an end of war treaty? 평화협정 종전협정 하면은 북한에는 소련, 러시아 군대와 중국 군대가 다 나갔다는 거죠. Because all the troops from North Korea. 그러면 왜 한국만 미군이 있느냐 이거죠. Then why does only Korea hold on to the U.S. troops? 결국은 미군을 쫓아내려고 합니다. Because they're trying to cast out the U.S. troops from 미군 Korea. 쫓아내고 그리고 연방제 통일로 가려고 합니다. Go towards a federalism unification. 그러니까 지금 여기에 이미 벌써 속아 있는 국민들이 So right now the people are deceived by 전 this. 국민들의 절반입니다. 절반. It is half of our population right now. 하나님께서 이 나라를 살려주시려고 And God, in order to save our nation, 전권 교체를 만들어 주셨어요. that He has given us this change in admin 윤석열을 대통령으로 만들어 주셨어요. and made Yoon our president 그것도 윤석열 대통령이 교만하지 않기 위하여 in order to stop him from 아슬아슬하게 24만 표 차이. that he had a very 하나님 이 razor-thin 나라를 victory. 살려주셨습니다. And God has saved our nation. 우리는 지난 5년 동안에 And 대한민국이 for the past 5 years, 해체되고 for Korea to be 북한으로 disbanded, 가려고 하는 모습을 보고 and looking at the cycle 우리는 about 광화문광장에 모여서 that Korea about to be go to North Korea, 눈이 오나 that we 그다음 got in 뭐예요? Gwanghwamun with the rain and snow, 우리는 하나님께 부르짖었습니다. that we cried out to 하늘의 하나님이 우리의 기도를 응답하여 주셨습니다. God because He has answered our prayer. 그러나 정권이 교체되고 But for the change in admin to happen, 그리고 윤석열이가 대통령 됐다 할지라도 and even though Yoon Suk-yeol is our president right 이게 now, 완전히 이긴 것은 아닙니다. this is not a complete victory. 이게 대한민국이 망하는 것이 5년 연기되었을 뿐입니다. But we just extended the lifetime of Korea for 5 years. 이 모든 결론은 어디서 But 나는가? all of this concludes in 돌아오는 총선에서 within the upcoming general election. 1년 반 후에 돌아오는 총선에서 After 1.5 years, 우리가 200석을 해야 모든 게임이 끝나는 거죠. that when we make the 200 parliamentary seats, that everything will be over. 동의하십니까? Do you agree to this?
지나간 우리 한국 근대사를 잠깐 짚어보면은 Looking at the past modern history of 모든 Korea, 시대에는 그 나라를 지키는 중심 세력이 있었습니다. by every time there was a main figure that protected their nation. 일본 시대의 일제시대 And 때는 during the Japanese imperialism time, 3.1 독립운동을 일으킨 세력들이 중심이 it 되었습니다. was those who led on the liberation movement. 또 이승만의 건국할 때는 And during the founding of Korea, 건국 세력들이 중심이 it 되었습니다. was the leaders within the founding. 그리고 4.19를 거쳐서 And then upon 5.16을 거쳐서 April 지금 오늘날의 대한민국이 되었는데 19 that we see all the way to here. 대한민국은 이승만이 세웠고 박정희가 일으킨 나라입니다. But Korea was founded by Syngman Rhee and risen up by Park Chung-hee. 근데 지금 왜 대한민국이 이렇게 But 혼돈한가? right now we are in this atrocity because 이승만과 박정희 같은 지도자가 없는 거예요. we don't have a leader like Syngman Rhee and Park Chung-hee. 이제 윤석열 대통령이 And now President Yoon Suk-yeol, 이승만과 박정희 이어가는 세 번째 지도자가 되도록 so that he can be the third 여러분 leader 우리는 기도를 afterwards. 많이 해야 될 줄 믿습니다. Syngman Rhee and Park Chung-hee, that we must pray about this. 지도자가 없는 사이에 And while we don't have a leader, 지도자가 없는 시대가 벌써 40년이 지났습니다. that we had 40 years of a time without a good leader. 이승만과 박정희의 공백이 너무 컸던 So 것입니다. we had this empty period. 그 사이에 And during that time, 북한이 세운 대통령 3명, there were the three leaders. 김대중, And it is 노무현, Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, 문재인. and Moon Jae-in brought 이 by North Korea. 3대 좌파 대통령이 지나가면서 That these three generations of leftist presidents, 어느 날 벌써 전 국민의 절반이 사기를 당했어요. that suddenly half of the population of South Korea fooled. 평화협정, 종전협정, Their end of war and 대한민국 peace 철수, treaty, 연방 with 대통령으로 가면 돼요? and federal unification. 돼요? Is this acceptable? 이걸 실현하려고 하는 마지막 주자가 이재명이었어요. And the very last runner-up, in order to make this possible, it is Lee Jae-myung. 이재명은 무서운 사람입니다. Lee Jae-myung, you know, he's a very scary man. 문재인하고도 전혀 다른 사람입니다. Completely different from Moon Jae-in. 문재인은요, Moon Jae-in, 눈가리가 좀 커요. with his very big doughy eyes, 눈가리 큰 사람들은 겁이 많아요. they're full of fear. 그러니까 미국을 겁먹어서 So because he was frightened of the US, 계속 미국을 that 찾아다니면서 he kept going to 트럼프를 설득하다가 the states in order to persuade Trump, 5년 세월이 다 갔어요. but he just ended. 문재인만큼 북한에 충성한 사람이 없거든요. Used up all his time, and he was 근데 most 북한이 욕을 제일 많이 한 사람이 문재인이에요. loyal to North Korea, but North 뭐 Korea, 오지랖을 떤다, On the other hand, 삶은 소대가리, 뭐 plus Moon Jae-in 별명을 다 했습니다. calling him names. 북한에게 가장 충성한 문재인을 왜 And 그 Moon 욕을 많이 Jae-in was the 할까요? most loyal to North Korea. North Korea cousins him 북한이 하는 likewise. 말을 내 그대로 해드리겠습니다. And I'm going to say that. 문재인야 이 개자식아, And you, Moon Jae-in, about 누가 미국 설득하러 다니라 그랬어 이 자식아? we never told you to persuade the states. 내가 너를 대통령 만들어 줬고, We made you the president, 그리고 국회 의석도 180석을 북한이 만들어 줬으면 and we gave you 180 빨리 countries. 통일 헌법을 제정해서 You must make this 대한민국을 해체하고 unification in order to disband 연방대로 Korea, 붙이라고 하는데 and then hand it over to the 그거는 men. 알아보면 전 세계 다니면서 But you are 말이야 not doing this task. 쓸데없는 소리 하고 다녀. That you talk 그래서 문재인이가 욕을 바가지로 먹었어. nonsense, and that is why Moon Jae-in was cussed by North Korea. 이재명은 문재인하고 달라요. But Lee Jae-myung, he is totally different. 이재명은 일단 눈이 적어요. Lee Jae-myung has very small teeth. 무서운 사람입니다. He's a very scary man. 만약에 이재명이가 대통령이 If 되었으면 Lee Jae-myung were to become our president, 지나간 6월 달에 지방자치 선거에서 looking at our very most 이미 벌써 recent 통일 헌법을 같이 투표했습니다. local election, he has probably made a vote 그러면 올 1년을 지난 동안에 for this unification election. 이재명이 대통령 됐으면 That if Lee Jae-myung became our 이미 president, 벌써 한미 동맹은 이미 끝났고 right now already the U.S. rock alliance would end, 일본과의 외교도 다 강조가 and even 됐었고 our alliance with Japan, 중국하고 조중 동맹이 체결되어서 and that we would have had a new alliance with 아마 China, 대한민국은 이미 벌써 끝났을지도 모릅니다. and Korea would have already ended by now. 이해가 되십니까? Do you understand? 이해가 되십니까? Do you understand? 그런데 이 모든 나쁜 놈들보다가 더 나쁜 놈들이 하나 있어요. But there are 여의도에 있는 a bastard even worse than 우리 these. 자유우파를 대변하는 Those who are representatives of the liberal right 국민의힘 wing. 정당 국회의원들, It is the PPP. 이 개자식들입니다. These bastards is like Yoido.
좌파 애들은요 싸움할 때 보면은 You know, if you look at the leftists when they fight, 문재인도 대통령 되기 전에 even Moon Jae-in before he 촛불 became 시위할 때 president during the candlelight riot, 제일 앞에 가서 청바지 입고 무릎 꿇고 아스팔트에 앉아요. that he was sitting on the asphalt ground 좌파 애들은 그렇게 해요. with his jeans on, and that is the leftists. 지금도 보세요. But even right now, 이겸이가 그 조사받으러 가니까 when Lee was about to 국회의원들이 25명이 따라가고 investigated, 얼마 전에 한 달 전에 촛불 시위할 때도 yesterday that all of his 보세요. people followed him. 의원들이 같이 And 나오잖아요. even during the candlelight riots, that the 그런데 congressmen 우리 came 편은 to 이 국민의힘 정당 이 the 사람들은 rallies, but the PPP, 강화문에 오는 것을 who are supposed to be on our side, 겁먹어요. they're frightened to come out to Gwanghwamun. 그리고 또 강화문에 오는 것에 대해서 And regarding coming out to Gwanghwamun rally, 부끄럽게 생각해요. they're very embarrassed about it. 그러면서도 선거철만 되면 또 우리한테 찍어달라고 난리야. But whenever the election season comes up, 앞으로 총선할 때에 they drive. 강화문에 안 나온 놈이 투표해달라 그러면 기싸움을 때려서 돌려보내고 But we must turn them all back. 진짜 나라를 망치는 놈은 누구냐? But the people who actually caused this 수사파보다 더 나쁜 놈이 누구냐? issue inside Korea is 문재인보다 더 나쁜 놈이 even 누구냐? worse than the Chucha and Moon 국민의힘 Jae-in. 정당 국회의원들 저놈들이 더 It's 나쁜 the 놈이. congressmen inside People Power Party. 그래서 우리가 강화문에서 So inside Gwanghwamun, 민노총도 이겼고 that we 또 정교조도 이겼고 won over the KCT 촛불시도 이기고 and the candlelight riot, 다 이겼는데 that we got victory all over them. 여의도에 있는 국민의힘 정당 국회의원들이 But the PPP congress, 아직도 정신을 못 차리고 they still have not woken up. 그래서 저놈들을 그대로 뒀다가는 So if we just let them, 우리가 아무리 고생해도 though we make all these hard 마지막 efforts, 싸움에서 이길 수 없다. but we cannot win in this very last 윤석열이가 battle. 아무리 정치를 잘하려고 해도 And even though Yoon Suk is very good at his 우리의 politics, 국회의원들 저놈들이 정신 나간 놈들이 that the congressmen on our side, they are 그래서 열받아서 fools. And because I'm 제가 very mad 이 about 신혜식 this, 대표님을 설득을 했습니다. that I persuaded Representative Shin 방송 that 때려치우고 you must put your broadcast 국회로 들어가세요. 들어가세요. inside the National Assembly. 할렐루야. 그랬더니 지금요 이 최고위원으로 출마한다고 선언을 And 했는데 now he's going to go for 내가 a supreme 보니까 leader. And when I see it, 당 대표가 다 됐습니다. 정면에서 난리가 났습니다. 이어서 And now, 우리 신혜식 대표님의 인사 말씀을 먼저 듣고 우리 기자들의 질문을 받아보도록 Mr. 하겠습니다. 신혜식. 모시겠습니다. 다시 한번 박수 보시죠. 예, 정말 대단히 감사합니다. 예, 목사님께서 이재명 얘기할 때 눈 작은 사람 무섭다고 해갖고 저도 갑자기 막 찔리더라고요. 내가 무서웠었나 그런 생각도 들었는데 하여튼 저는 뭐 키도 크지 않고 눈도 작고 하지만 25년 동안 애국심만큼은 그 누구보다 크게 활동해왔다고 자부합니다. 물론 전광훈 목사님에 비하면 세 발의 피입니다. 예. 오늘 제가 말씀드리고 싶은 거는 지금 200석 전략, 그건 바로 국민의힘의 1000만 당원 가입으로 또 이루어질 수 있습니다. 예. 목사님께서 늘 말씀하시는 게 이 대한민국의 이 기둥이 뭐냐? 지금 국민의힘 대권 주자들에게 또 당권 주자들에게 물어봅니다. 잘 아시는 분들이 없다고 하면서 굉장히 화를 많이 내시는데 그 간단한 건데 말이죠. 예. 자유민주주의 시장경제, 한미동맹, 기독교 입국론에 의한 자유민주 통일 아니겠습니까? 이걸 잘 모르고 그냥 정치를 하고 또 국회의원 배지를 달고 대권 도전을 하고 이 기본이 안 돼 있는 사람들이 너무 많다. 그래서 광화문에 안 나오는 겁니다. 설령 광화문에 나왔다고 하더라도 선거 때만 나오고 그 뒤로는 또 안 나오고 말이죠. 저는 참 너무너무 답답해서 이건 정말 안 된다. 이번에는 국민의힘에 직접 들어가서 이런 부분들을 좀 바꿔야 되겠다. 예. 그런 마음으로 이번에 제가 최고위원 선거에 나서게 된 겁니다.
목사님께서 여러 가지 말씀을 하시고 또 광화문에서 이 무너져가는 나라를 바로잡기 위해서 싸우시는데 그것들이 다 이루어졌고 지금 완성을 앞에 두고 있습니다. 그게 바로 200석 아니겠습니까? 예? 제가 2004년도에 광화문에 나와서 집회를 하다가 투옥된 적이 있는데요. 국가보안법 폐지 반대 집회였습니다. 그때 목사님께서 10만 명의 진짜 성도들을 이끌고 나와서 국가보안법 폐지 반대, 4대 악법 폐지 반대 외치실 때 그때도 저는 그 밑에서 정말 시민의 일원으로, 시민단체의 일원으로 활동했는데 목사님은 그 전부터 계속 꾸준히 애국 활동을 해오셨습니다. 근데 그 집회가 기점이 돼서 이 노무현 정권이 무너지는 계기를 만들었고 지금도 국가보안법이 살아있는 거 아니겠습니까? 그때 노무현이가 그거 폐지시키려고 어마어마하게 노력을 했고 말이죠. 이제 국가보안법은 칼집에 넣어서 보관을 해야 된다. 더 이상 쓸 필요가 없다. 라고 했는데 바로 전광훈 목사님과 성도들이 광화문에 나와서 싸웠기 때문에 국가보안법을 지켰던 것이고 또 이 사악법, 이 악법도 그 당시에 막았던 겁니다. 그렇게 지나서 바로 이명박 정권이 탄생했고 또 박근혜 정부가 탄생했는데 그것 또한 목사님께서 정말 물밑에서 많은 노력을 기울여서 정권 교체를 이루었고 또 박근혜 정부도 탄생시켰지 않습니까? 그런데 그 뒤에 이 두 정권이 모든 것을 다 잃어버린 거죠. 그 고마움, 감사함 이런 걸 잃어버리고 또 전광훈 목사님 그리고 우리 기독교 세력을 배신했지 않습니까? 그래서 탄핵이 벌어진 겁니다. 탄핵 막을 수 있었습니다, 여러분들. 광장에 많은 사람들이 나왔는데 제가 태극기를 들고 처음에 나갔습니다. 그리고 싸웠습니다. 그 뒤에 누구와 손잡아야 될까? 저는 당연히 전광훈 목사님과 우리 애국 기독교 성도와 손잡고 싸워야 된다 이렇게 주장했는데 그 당시에 여러분들 그 박사모를 앞세운 거예요. 그러면서 목사님을 폄훼하고 욕하고 가까이 오지 못하게 만들고 그러다 보니까 결국 어떻게 됐습니까 여러분들? 8대0으로 탄핵당하지 않았습니까? 그때 만약에 목사님처럼 용감하신 분이 나서서 야 우리 성도 1000만이나 모여가지고 광화문을 점령하자 싸우자 했다면은 광화문을 좌파들한테 뺏기지 않았습니다. 그러면 헌재가 8대0으로 그렇게 처참하게 탄핵을 시켰겠습니까? 네. 그 당시에 전광훈 목사님 우리 기독교 1000만을 끌어가지 못한 이 광화문 일부 박사모 세력들 반성해야 됩니다. 그때도 정치권은 말이죠. 박사모한테 잘 보이려고 연단에 올라가서 어떻게 연설이나 해보려고 알랑방구 떨고 그랬습니다. 결국 탄핵은 왔고 우리는 고통 속에서 5년을 지내야만 했습니다. 그것도 뭉치자고 얘기했습니다. 여러분들 어떻게 하면 우리가 뭉칠까? 그 광장의 태극기 세력과 함께 싸우기 위해서 국민의힘이 또 손을 잡고 황교안 대표와 손을 잡고 또 우리는 열심히 광장에서 그때 100만이 모이지 않았습니까 여러분들? 다 보셨지 않습니까? 그 100만이 모여서 싸우는데 이제 결전의 날 총선을 앞두고 또 배신이 있었습니다. 전광훈 목사님에게 이제는 여기까지입니다. 같이 가는 걸 포기하겠습니다. 이런 문자 한 통을 딱 보내면서 말이죠. 그때 황교안 대표가 전광훈 목사님의 손을 굳건히 잡고 공천 개혁하고 유승민과 결별했다면 아마 총선을 180석 이상으로 대승하지 않았겠습니까? 정말 너무너무 한심한 일들이 국민의힘에서 계속 벌어졌습니다. 그러다가
광장의 세력, 우리 정광 목사님을 폄훼하고 멀리하던 세력, 유승민이 있으니까 뭐 됐겠습니까? 그리고 지방선거까지 폭망하고 말이죠. 그 이후에 다시는 이 국민의힘과 손을 잡지 않겠다. 그런데 윤석열이라는 정말 걸출한 인물이 나타났습니다. 광화문 광장에서 목사님께서 전광판에다가 윤석열의 새 기자회견을 딱 올리고, 이 사람이 우리 앞으로 가야 될 사람이다. 이 사람을 통해서 정권 교체를 이루어보자. 그래서 우리 애국 세력은 광장에서 조국 사태 이후에 윤석열을 위해서 어마어마하게 모이고 싸웠습니다. 여러분들 다 기억하실 겁니다. 결국 또 승리했습니다. 이야, 진짜 2004년도 국가보안법 폐지 그 서슬퍼런 노무현 정권을 무너뜨렸고, 그리고 또 다시 우리는 윤석열을 통해서 이 문재인 정권을 무너뜨리고 정권을 찾아왔습니다. 윤석열 대통령은 그래도 의리가 참 있어요. 목사님의 이 감사하고 고마운 마음을 다 알고 있습니다. 제가 듣기는 그렇습니다. 그러나 국민의힘은 아직도 변하지 않았습니다. 우리 애국세력 알기를 말이죠. 광장에서 여러 그 자신들 표나 몰아다 주는 심부름꾼, 노비 정도로 알고 있는 게 지금의 현실입니다. 이거 바꿔야 되는 거 아니겠습니까? 바꿔야 됩니다, 여러분들. 표는 여러분들에게 받아가고 아부는 좌파들에게 떨고 있는 이 국민의힘의 기회주의 세력을 몰아내야 됩니다, 여러분들. 선거 때만 되면은 여기 오더라고요. 광장에 나와서 인사하겠다고 모임 있으면 찾아오고, 평상시에는 한 번도 안 나옵니다. 심지어는 광화문에 나왔다가 여러분도 아시죠? 모모 장군 한참 하다가 그 다음에 국회로 비례대표 받아서 갔죠? 그런데 보니까 이름 얘기하면 또 뭐라 그럴까봐 얘기 안 하는 거예요. 근데 얼마 기사를 보니까 유승민과 결별했다. 기사가 나왔어요. 그제 유승민과 결별했다. 유승민과 알게 된 계기가 2017년도라는 거예요. 2018, 2019 광화문에 나와갖고 막 목사님한테 멸문하면서 막 그러더니만 어떻게 유승민과 그때부터 알았던 거야. 그때는 광화문에서 유승민 배신자 이러고 있었는데, 야, 우리가 그래서 사람 잘 알아야겠다. 사람을 똑바로 보고 뽑아야 됩니다. 이번에 200석 아무나 내보내면 안 됩니다. 진짜 아무나 내보내면 안 됩니다. 전광훈 목사님, 그리고 앞에 계신 우리 정말 훌륭한 애국자분들의 손을 잡고 끝까지 함께 갈 사람들을 대거 진출시켜야 됩니다. 그러기 위해서 제가 최고위원회 출마했는데, 이제 마지막 몇 말씀을 더 드리면, 지금 국민의힘 전당대회를 보니까 뭐 이 사람이 해야 된다, 저 사람이 해야 된다 말들이 많습니다. 뭐 나가야 되냐 말아야 되냐, 뭐 특정인의 이름을 얘기하지 않겠지만 말들이 많습니다. 아니, 지금 국회의원 선거가 아니고 당대표 선거입니다. 이 당대표는 내년 총선을 이끌어야 될 사람입니다. 관리를 잘해야 될 사람입니다. 그럼 누구랑 같이 가야 됩니까? 윤석열 대통령하고 가야죠. 그리고 또 누구와 손잡아야 됩니까? 바로 여러분들과 손잡아야 됩니다. 표는 여기서 나오는데, 근본적으로 윤석열 대통령이 나 이 사람하고 가면 표가 많이 나올 것 같아, 총선에서 승리할 것 같아 라는 사람과 가는 겁니다. 여러분들에게 표를 받아낼 사람입니다. 우리는 뭐 대통령 후보를 뽑는 게 아니에요. 그러니까 여러분들에게 표가 나오니까
바로 전광훈 목사님이 이 사람이다 하면 끝나는 거 아닙니까? 왜 이렇게 말들이 많은 거예요? 뭐 이렇게 말들이 많아갖고 뭐 누가 어쩌고 누가 저쩌고 그냥 이 사람이다 하면 되는 겁니다. 그 시점이 언제 될지는 조만간 다가옵니다. 그래도 후보들이 나왔으니까 서로 뛰는 모습은 좀 봐야 될 거 아니겠어요? 뛰지도 못하게 하면 안 되니까 뛰는 모습 보고 전광훈 목사님 찾아와서 제가 내년 총선 목사님과 함께 하겠습니다. 이렇게 하겠습니다. 하고 서약하는 사람하고 함께 가는 겁니다, 여러분들. 뭐 이 사람 저 사람 얘기하는데 제가 답답해가지고 나 진짜 표는 여기서 나오는 거예요. 지금 몇몇 호사가들 정말 자중자애했으면 좋겠습니다. 네? 저한테도 전화가 많이 오는데 총선 200석 못 만들면 대한민국 끝납니다. 제가 얼마 전에 뭐 대권 당대표 후보들 개소식 참석하는데 사람들 모여서 150석 이러더라고요. 미쳤나 이런 생각이 들었어요. 150석 그거 하면 뭐합니까 여러분들? 네? 200석을 만들어야지만이 대한민국을 지킬 수 있습니다. 네? 개헌해야죠 여러분들. 대한민국을 위하는 개헌을 해야죠. 악법들 다 없애야죠. 여러 가지를 할 수 있습니다 여러분들. 200석 못할 것 같다. 아니 안 된다. 과반만 넘기면 된다. 그러면 과반 못 넣습니다. 200석 이상 한다 해야 200석 하는 거지. 그 과반 넘긴다 그러면 그게 되겠습니까? 자신감을 가지고 우리 광장의 애국 세력과 전광훈 목사님과 손을 잡고 갈 때 분명히 200석을 만드는데 그 전략 국민의힘에 여러분들 지금이라도 늦지 않았습니다. 계속 가입해서 1000만을 만들어야 됩니다. 대한민국의 성도 1000만이 국민의힘을 장악하면 됩니다. 앞으로 국민의힘의 당대표가 되는 사람, 그 당대표가 돼도 대통령이 되는 사람은 성경이 되고 대한민국 선서를 해야 됩니다 여러분들. 헌법을 지키겠다. 물론 헌법도 있고 성경도 놓고 거기서 약속을 해야 되는 겁니다. 미국 대통령 그렇게 하고 있지 않습니까? 그 안에 자유민주주의, 시장경제, 통일의 길이 있는 겁니다 여러분들. 그래서 모두 국민의힘에 가입해서 1000만 당원을 만들어서 자유민주 통일로 가야 됩니다. 하여간 여러분들 너무너무 감사하고 저는 끝까지 가겠습니다. 싸워서 이기겠습니다. 당대표가 잘못 가고 국민의힘 의원들이 잘못 간다면 제가 앞장서서 바로 잡겠습니다. 여러분들의 많은 성원 부탁드리겠습니다. 연설 잘하죠? 최고위원보다는 이 당대표 나가야 될 것 같은데. 잠깐만 서 계시고요. 자, 지금 우리 신혜식 대표 말씀하셨듯이 대한민국에 얼빠진 막이 달린 정치인들이 너무나 많습니다. 신혜식 대표가 최고위에 나가서 반드시 국회를 불가리해서 예수 믿고 진짜 기독교인들이 300석을 차지하는 이런 나라를 반드시 만들게 바랍니다. 자, 그래서 오늘 공식적으로 120개 유튜브를 대표해서 우리 이봉규 TV의 이봉규 대표께서 우리 신혜식 대표를 공식적으로 유튜브 120개 유튜브가 초대하는 초대 연설을 직접 한번 하시겠습니다. 나오십시오. 네, 반갑습니다. 조금 전에 신혜식 대표가 전광훈 목사가 지적하면은 그 사람이 국회의원이고 그 사람이 당대표다 이렇게 얘기했는데 그게 바로 너야! 신혜식 너야! 지적했어. 최고위원 된 거나 마찬가지입니다. 선거 하나마나 끝났어요. 전광훈 목사가 적극 지지했고 저희 그 120개 유튜브 연합회에서 공식적으로 뭐 다소 이론은 좀 있기도 했지만 압도적으로
우리 신혜식 대표가 최고위원회에 들어가서 저 뒤집어버리겠다. 당선된 거나 마찬가지인데 들어가서 최고위원 회의에서 어정쩡하게 하면 눈깔 찢어버린다 그냥. 그 작은 놈 다 찢어버려 내가. 저도 눈이 좀 작은데 아까 목사님 얘기 듣고 섬찟해가지고 그래서 저는 정치를 못합니다. 그래서 개인적으로 호불호 이런 걸 떠나서 우리 유튜브 120개 단합대회가 단합해서 압도적으로 우리 신혜식 대표를 아니죠 최고위원으로 밀고 그랬으니까 당선된 거나 마찬가지입니다. 여러분들도 추인하시는 거죠? 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세! 요건 정광훈 목사님이 하시는 건데 요거 한번 해보고 싶었습니다. 이제 제 자랑 좀 하면 제가 어머님이 권사님이세요. 보통 권사님이가 아니라 그러니까 제가 어렸을 때 뭣도 모르고 전 교회 이제 끌려 나간 거죠. 어머니 손잡고. 그러니까 제가 뭐 7살, 8살, 10살 이럴 때 그때 저희 나라 우리나라가 제가 58년 개띠입니다. 굉장히 어려웠는데 그때 이제 저희 어머님과 아버님이 교회에 피아노를 바쳤습니다. 그때는요 피아노 없는 교회도 많았어요. 저희 교회가 피아노가 없었습니다. 저희 교회는 풍금은 있었죠. 풍금은. 근데 이제 피아노가 없어서 피아노를 바쳤고 그 1년 후에 자동차를 바쳤습니다. 그 시절에. 그래서 그 은혜로 제가 일생을 잘못하고 날라리 신자지만 그 부모님의 그 은혜를 하나님의 충성 봉사하는 하나님 돌아가셨습니다만 부모님들은 저를 간섭하시고 오늘날까지 간섭하십니다. 어느 정도로 간섭하시냐면 제가 58개인데 뺑뺑이에요. 뺑뺑이 아시죠? 경기고등학교, 서울고등학교 가려고 준비했는데 느닷없이 뺑뺑이 돌리는데 중학교 때는 3기입니다. 뺑뺑이 돌려서 학교 갔더니 미션 스쿨이야. 그냥 내가 선택한 거 아니잖아요. 그 고등학교 뺑뺑이 돌리니까 또 미션 스쿨이야. 여러분 일본은요 기독교가 굉장히 어렵습니다. 일본 선교가 어렵다고 그래요. 잡신이 700개가 넘어요. 잡신이. 일본은 그래서 어려운데 일본에 제가 유학을 했는데 전 뭣도 모르고 그 학교를 갔어요. 그랬더니 미션 스쿨이야. 일본의 미션 스쿨 굉장히 없습니다. 몇 개 안 되는데 그냥 갔더니 미션 스쿨이야. 그리고선 대학원을 이제 조지 워싱턴을 갔더니 이승만 박사님, 서재필 박사님의 선배님이야. 그러니까 이렇게 낱낱이 간섭하는데 한국에 돌아와서 어물어물하는데 또 정광훈 목사님 만나게 해주세요. 나 이거 빠져나가지를 못해요. 그래서 이런 인간 내가 지지 별로 하고 싶지도 않아요. 근데 정광훈 목사님 지지하고 120개 유튜버가 지지하니까 물론 저도 지지하죠. 그러니까 할 수 없이 압도적으로 지지하게 됐습니다. 신혜식은 최고위원 된 거예요. 거기 가서 그냥 쭉 앉아서 지금 애들 하는 식으로 하기만 해봐라 진짜. 내 눈을 뜨고 내 가서 그냥 잘할 겁니다. 아까 연설하시는 거 맞죠? 잘할 겁니다. 지금요 신혜식 대표 하나로 안 돼요. 신혜식 대표 물론 이제 비대위 들어가는 거지만 당대표 중요하죠. 당대표를 여러분들이 뽑아야 돼요. 여러분 손으로. 그래서 책임당원에 지금도 안 늦었습니다. 빨리 가입하셔야 되고 저도 가입했어요. 일생 가입 안 하다가 몇 달 전에 이것 때문에 가입했어요. 그래서 우리가 당대표 우리 손으로 우리 마음에 맞는 사람 만들어야 되고요. 그 다음에 이제 공천할 때
저들 마음대로 또 이거 안 돼, 이제는 안 통해, 이제는. 그럼 다 뒤집어 버려야 돼. 지금 있는 놈들요, 웬만한 놈들 싹 보내버려야 됩니다. 지금 100몇 명인데, 100명은 보내야 돼, 100명은. 고향으로 가, 이놈들아! PK 가서 밥 먹고 살아라, 이놈들아! 어디 가서. 몇 명 빼놓고는 다 보내야 됩니다. 그리고 이제 신혜식 대표 같은 사람들이 비대위 들어가고, 이제 다음 차기 공천에서 당대표 우리가 만든 사람이 당대표 된 다음에 차기 공천 우리가 잘해서 이제 국회의원들 애국추사로 전진 배치 다 해가지고요. 그래서 우리나라 200석으로 넘어가는 나라 우리가 다시 살려야 됩니다. 진짜 넘어간다니까. 아니 이게 음모론이 아니라 넘어가기 일보 직전이었어요. 하나님이 저 같은 미물도 간섭하시는데 아까 말씀드린 대로 우리나라를 포기하겠습니까? 하나님이 붙든 거예요. 저 사악한 놈들이 별지랄을 다 했는데 별지랄 다 했어요. 여기서 또 부정선거 얘기하면 또 기분 나쁘시다고 그러지만 지난 대선 때도 부정선거 탄 거예요. 그런데 0.7%로 간신히 이겼는데 누구 덕에? 하나님이 여기까지는 사탄을 여기까지는 막은 거예요. 아니 인천공항에 내리고 김포공항에 내려보세요. 십자가가 시뻘건게 이렇게 많은 나라가 없어요. 그런데 하나님이 우리나라를 포기하겠습니까? 절대 안 돼. 이 사탄들 이제 다 벌받을 겁니다. 이재명 감옥으로, 문재인 감방으로 다 쳐낼 겁니다. 그리고선 애국자들 200석에 전진 배치 다 하고 거기에 또 주도적으로 신혜식 대표가 최고위원으로 주도적으로 이끌고 이제 나라 제대로 됩니다. 이제는 그 뒤에 여러분들이 주인공입니다. 신혜식 대표를 120개 유튜브 연합에서 공식적으로 지지하니까 여러분들도 박수와 함성으로서 추인하면서 자 불러가겠습니다. 신혜식 대표를 최고위원으로 여러분 추대하십니까? 두 손 들고 만세! 자, 신혜식 대표님은 최고위원이 아니고 반드시 200석을 만들어내실 주인공이 되어야 됩니다. 그러면 어떻게 200석이 되겠는가? 잠깐 영상을 한번 보도록 하겠습니다. 200석 전략에 대한 영상을 잘 한번 보십시오. 200석 확보가 되면 이루어질 일. 그날부터 실질적 윤석열 정치가 시작된다. 자유통일, 주사파 척결을 선포할 수 있다. G2 국가로 가는 기반을 마련할 수 있다. 부울경 지역, 부산 18석 중 18석 당선, 경남 16석 중 16석 당선, 울산 6석 중 6석 당선, 총 부울경 지역 40석 당선, 경북 대구 지역, 경북 13석 중 13석 당선, 대구 14석 중 14석 당선, 총 경북 대구 27석 당선, 부울경 경북 대구 총 67석 당선, 비례대표 47석 중 15석 포기, 32석 확보, 부울경 경북 대구 비례대표 약 100석 확보, 대전, 충남, 충북, 강원 지역, 대전 7석 중 4석 당선, 충남 11석 중 7석 당선, 충북 8석 중 5석 당선, 강원 8석 중 5석 당선, 총 21석 당선, 서울, 경기, 인천 지역 121석 중 80석 당선, 제주, 전라북도 지역 제주 2석 중 1석 당선, 전라남도 10석 중 1석 당선, 전라북도 10석 중 2석 당선, 총 4석 당선, 총 우파 당선 의원 수 204석, 204석 당선 전략, 253지역구별 현 당원 확보 10,000명 완료, 12월 말까지 지역구별 당원 10,000명에서 20,000명으로 추가 확보,
2023년 1월부터 7월까지 당원 확보 2만 명에서 3만 명으로 확대. 여름 휴가 후 9월부터 12월까지 지역별 3만 명 당원 교육. 2024년 1월부터 선거 돌입. 2024년 4월 둘째 주 수요일 4월 10일 18시 출구조사 발표. 자유우파 204석 당선, 야당 96석 당선. 204석 확보를 위한 자유마을 전략. 3,506개 읍면동 자유마을 조직. 현 3,506개 자유마을 1,000명씩 완료. 3,506개 마을별 12명 임원진 구축 완성. 대표, 부대표, 총무, 서기, 회계, 조직, 사업부장, 언론대표, 문화예술대표, 행사기획대표, 교육부장 대표, 콜센터 연락대표. 2024년 1월까지 자유마을별 5,000명 확대. 2023년도 교육계획 253지역구별 3만 명씩 국민의힘 정당 당원 가입 600만 명. 전국 100부장, 1000부장, 만부장 집중교육 253위원장 집중교육 17개 광역위원장 집중교육. 이충근 자유통일 정치학교 정치학교 교장 이충근 후보자 정치학교 개설 비례대표 후보 141명 등록 지역구 후보 759명 등록. 수도권 전략 121개 지역 중 80지역 당선 전략. 강남 10개 지역구 10명 확정. 서초갑, 서초을, 강남갑, 강남을, 강남병, 송파갑, 송파을, 송파병, 강동갑, 강동을. 현 서울 경기 자유우파 국회의원 당선자 서울 종로구 최재형, 용산구 권영세. 경기 성남시 분당 안철수, 평택을 유이동, 동두천시 연천군 김성원, 용인시 갑 정찬민, 이천시 송석준, 포천시 가평군 최춘식, 여주시 양평군 김성규, 인천 미추홀구 울 윤상현, 강화 옹진 배준영. 11개 지역 중 11명 확보, 총 21명. 80지역 중 서울 경기 인천 21석 확보. 수도권 80석 중 64지역 판세 분석. 서울 중구 성동구 갑 국회의원 당선자, 더불어민주당 홍익표 구청장 당선자, 국민의힘 김길성. 중구 성동구 을 국회의원 당선자, 더불어민주당 박성준 구청장 당선자, 더불어민주당 정원호. 자, 됐어요. 주먹 다지시고 옆에 좌우에 다 같이 우리는 이겼습니다. 끝장난 겁니다. 제가 그 대통령 선거 개표하는 날 출구조사 발표하는 6시부터 윤석열 대통령이 수치가 이길 때까지 밤 12시까지 대통령실하고 내가 전화를 안 끊고 계속 붙잡고 있었어요. 어떤 분은 울었어요. 목사님 졌습니다. 어떻게 합니까? 그래서 울지 말어. 하나님이 이긴다 그랬다니까. 그랬더니 딱 12시가 되니까 드디어 윤석열이 이기기 시작했어요. 그리고 내가 기도해주고 됐지? 전화 끊어 하고 바로 나는 그 자리에서 무릎을 꿇고 하나님께 이렇게 기도했습니다. 하나님, 정권 교체 윤석열 대통령 만들어줘서 감사합니다. 그 다음 하는 말은 뭐냐? 주님, 다음은 200석입니다. 200석이라는 말이 지금 나온 게 아니고 코리아나 호텔에서 그때 강한신 목사 같이 있었어요. 방만 옆에서. 그때 내가 무릎을 딱 꿇고 주님, 다음은 200석입니다. 200석을 주시옵소서. 이걸 가르쳐 선지자라고 하는 것입니다. 왜? 나는 그때 이미 이번에 이긴 것은 완전 이긴 것이 아니다. 총선에서 200석 해야 끝장난다는 것을 그때 알고 기도하고 계획을 세워서 미래 제꼈더니 이미 벌써 부산, 울산, 경남, 부울경, 경북, 대구가 67석이에요. 그거는 이미 우리가 하고 있어요. 벌써. 그건 확보된 것입니다. 그 다음에 이제 대전인데 대전, 충남, 충북, 강원도 요것은 장경동 목사님이 총지휘를 하고 있습니다. 그것도 이미 벌써 25석 끝난 겁니다. 할렐루야.
문제는 이제 수도권입니다. 수도권인데 수도권의 123석 중에서 우리가 80석만 하면 그날이 바로 제2의 건국이요. 그날이 예수한국 복음 통일되는 겁니다. 한번 해보실래요? 수도권에 80석만 먹으면 돼요. 분석을 했더니 이미 벌써 수도권에서 우리가 국회의원 하고 있는 지역 동두천, 포천, 그 다음에 여주 이천, 평택의 둘 중에 하나, 그리고 또 그 다음에 인천, 이걸 지역을 다 하고 강남 19 그걸 다 빼니까 이미 30석은 이미 확보가 됐어요. 그러면 50석만 찾아오면 되는데 50석을 분석을 해봤습니다. 첫째, 윤석열 대통령이 대통령 선거할 때 이긴 지역, 구별로 이긴 지역. 두 번째는 지방자치 선거에서 6월 달에 우리가 이긴 지역이 있어요. 구청장 선거에서 이긴 지역. 그것을 데이터를 내서 딱 했더니 50지역만 해도 제2의 건국이 되는데 박수 칠 준비해봐요. 64석이 64석. 그러면 합하면 214석을 이길 수 있어요. 214석. 거기다가 지금 야당이 또 쪼개지려고 그래요. 야당은 반드시 쪼개야 됩니다. 원래 전통적인 호남 세력, 이낙연, 정세균, 그 다음에 또 김진표, 이 사람들은요, 빨갱이 아니야. 이 사람들은 빨갱이, 전통적인 민주당 세력이야. 문제는 이번에 들어간 그 이재명, 그 다음에 그 똘마니들은 이건 간첩 세력이야, 간첩 세력. 이 세력은 야당에서 쳐내야 돼. 동의하십니까? 그래서 그렇게 되면은 야당이 쪼개지면 잘하면 우리가 230석까지도 가능합니다. 그때 가서 우리가 정계 개편을 새로 하면 돼요. 그때 가서 우리 편 중에서도 저쪽에 속한 사람들이 들어있거든. 부산에 있는 뭐 하태경이라든지 이런 사람들, 또 김진표 장로님 같은 사람, 이런 사람은 우리 쪽으로 데려와야 돼. 그때 가서 정계개, 우리 안에서 야당 여당을, 우리 안에서 새로 야당 여당을 만들어야지. 저놈들은 다 쳐내버리게, 쳐내버려. 이래야 나라가 산다고 나는 확신합니다. 동의하십니까? 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세. 그러니까 게임은 다 끝난 거예요. 다 끝나서 특별히 수도권의 64개 지역을 집중 공격을 하고 있습니다. 저희들이 제일 먼저 야당 도시인 구리시를 우리가 완전히 점령했습니다. 구리에서 우리가 대회를 했는데 구리는 이미 우리 겁니다. 우리. 또 지나간 그 부천에서 4개 지역을 했는데 어마어마하게 모였어요. 어마어마하게. 어제 저녁에는 인천서 했는데 인천이 13개 지역인데 13개 지역에서 윤상현 의원하고 또 강화지역, 거기는 이미 2개는 우리가 하고 있어요. 11개만 점령하면 되는데 어제도 인천 가서 내가 대회를 해보니까 끝났어요. 100% 인천 다 찾아올 수 있어요. 할렐루야. 장경동 목사님을 먼저 한번 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 장 목사님, 네. 몇 가지 인터뷰를 한번 해야 돼요. 일단은 네. 나한테 잘못 걸려서 고생이 많습니다. 아니 잘못 걸리지 않았어요. 그래요? 네. 나는 잘 몰랐었는데요. 아. 이제 어제 오늘 걸린 게 아니고 수십 년 전에 90년 전 네, 걸린 게 아니고 엮인 건데 저는 솔직히 왜 그랬는지를 몰랐어요. 나는 민족보고막 그래서 각 교단 지역 대표들 뽑아가지고요, 우리 형제들 만들어가지고 잘 나가다가 그 안에서 좀 줄을 잇는 바람에 이거 좀 쉬자 하고 쉬었는데 그 발단이 여기까지 왔는데 지금 와서 보니까 민족보고마도 중요하지만 그렇지. 나라가 바로 서는 것도 중요하다 이게. 두 번째 질문. 네. 예, 대전하고 그 다음에 충남, 충북, 강원도인데 네. 그 60% 정도 자신 있어요?
저기 아까 보니까 내가 너무 놀란 게요. 뭐 저는 잘 모르지만 국민의 힘도 이렇게 못 오는 것 같아 내가 볼 때. 맞아. 아니 너무 놀랐어요. 그렇지. 아니 혹시 국민의힘에 관계된 분이 있으면 한번 저런 분석이 돼 있는지 한번 얘기 좀 해주면 좋겠고요. 여기도 연구소 다 합쳐도 안 돼. 글쎄 말이야 이건 진짜 대단한데. 그렇지. 우리 충청을 약간 좀 정확하게 잘 모르시는 것 같은데 이 약간 상향 조정하면 오를 것 같아요. 상향 조정. 약간 조정이 조금 정확하게 판단을 잘 못. 박수하겠습니다. 나는 이제 마지막으로 하고 갈 테니까 네. 이제 연설하시고 뭐냐면은 앞으로요 우리가 이번에 그 첫 번째 선거가 당 대표 선거거든요. 이 그 최고위원은 신혜식으로 결정했잖아요. 이건 선거 하나만 하에 끝났어. 근데 최고위원이 몇 사람 더 있어요. 여성 대표, 청년 대표 있는데 요거는 내가 빨리 심사해서 여러분에게 띄울 테니까 우리는 완전히 집단 행동하기로 작정했으니까 할렐루야. 그 다음에 최고위원은 누구를 뽑아야 되느냐 하는데 이것은 아직 조금 더 기다려야 돼요. 일단 그 사람들끼리 싸우게 좀 놔둬서 한 3명 정도 압축된 뒤에 우리가 그때 내가 기도 한번 해보고 주님의 명령을 받아서 여러분에게 하달을 할 테니까 급하게 마음 먹지 마시기를 바라고. 왜 우리가 이번에 당대표 선거가 중요하냐면 당대표가 다음에 공천권을 가져요. 뭘 가진다고요? 근데 이 공천권을 가지면요 황교안을 통해서 내 경험했는데 완전히요 공천위원장 잘못 진행은 나라 망해버려. 내가 이거 지나간 얘기해서 미안한데 황교안 장관 용서하고 들으세요. 뭐 사실이잖아요. 내가 황교안 장관님하고 당대표 할 때 일주일에 한 번씩 만났어. 응? 이것도 우리 한번 얘기해도 괜찮지. 하루는 장 목사님 그래. 날 보고 그래. 그 황교안 대표님 만날 때 자기도 한번 간다 그래. 시간이 있냐 그래. 있다 그래. 그래 여기서 만났거든. 그래서 한 시간 반 정도 얘기를 하고 나서 황교안 대표님이 돌아간 뒤에 장 목사가 나한테 뭐라 그러냐면 안 되겠다. 왜 안 되냐 그랬더니 말귀를 못 알아듣네. 너무 까워서 미안해. 그런데 내가 이제 일주일에 한 번씩 만나고 새끼손가락을 걸고 약속한 게 있어. 다 장로님 마음대로 다 하시대. 내가 그래도 장로님을 위하여 내가 이렇게 희생을 했는데 공천위원장을 지명할 때는 그것도 장로님 마음대로 하되 3일 전에 나하고 상의를 좀 해달라. 그랬더니 그게 뭐 그렇게 중요하냐. 이게 황교안이가 정치 모른다는 얘기야. 그래서 아니요 공천위원장이 딱 정해지면 그때부터 당대표 아니야. 모든 언론 기자들이 공천위원장만 따라다니지 장로님은 그날부터 아웃이야. 그랬더니 아니네요. 뭐 저기 저 당헌 당규를 개정해놨기 때문에 안 그렇다 그래. 아하 참나. 한국은 정치 문화가 있어. 정치 문화 두고 봐. 어쨌든 간에 공천위원장을 임명하기 3일 전에 나하고 상의하자. 새끼손가락 들었어. 좋대. 한다. 근데 어느 날 집에서 TV를 보고 있는데 자막뉴스에 공천위원장 김형우라고 나오는 거예요. 그때 내가 분노해서 집에서 일어나서 이 자식아 나를 위해서 공천위원장을 나하고 상의하자 그랬는지 알아? 너를 위해서 한 거야. 너를 위해서 황교안 너를 위해서. 그 말기도 못 알아서 너는 사형선고야. 사형선고. 그날로 황교안은 사형선고 당한 거예요. 이해되시죠? 이해되시죠? 목사가 보는 눈하고요 정치가 당사자가 보는 눈 하늘과 땅 차이야. 우리나라 축구가요 히딩크가 와서 딱 보고 나서 히딩크 보세요. 히딩크가 딱 와서 뭐라고 합니까? 선수를 다 불러 모아놓고 제일 먼저 보여달라는 게 전국의 축구장을 보여달라고 그랬어. 아니 선수들 훈련하라고 데려왔더니 50억을 주고 데려왔는데 히딩크를 애들 훈련을 안 시키고 전국의 축구장을 보여달라. 전국 축구장 다 보여줬어. 뭐 서울 뭐 대전 뭐 전주 뭐 저기 뭐 부산 다 보여줬더니 정답을 알았다고 다 했어. 뭐냐 축구장을 딱 봤더니 대한민국 축구장은 골대 문 앞에만 잔디가 다 따른 거야. 뭐야 안 뛴다 이거예요. 안 뛰고 축구도 장 목사 축구도 선수 아닙니까? 안 뛰고 골 때문에 가만히 있다 오늘 볼만 찬원하고 기다린다는 거예요.
그래서 대한민국 축구 망한다. 그때부터 히딩크는 볼을 딱 뺏어 놓고 볼 안 줘. 안 주고 계속 선수들 뛰는 것만 가르쳐. 그랬더니 그때 제일 나가는 사람이, 제일 잘 나가는 사람이 이동국인데, 이동국이가 아니 축구 기술 가르쳐달라고 그랬더니 말이야 맨날 뛰고 말이야 몇 박 재는 것만 한다고. 난 안 한다고 튀어나가 버렸어. 나가라 이 자식아. 그래서 이름도 없는 명지대학교에 박지성을 불렀어. 요거는 토끼처럼 잘 뛰어. 그래가지고 결국 월드컵 4강을 가게 됩니다. 지금 우리나라의 정치 세계에 히딩크가 없어요. 히딩크가 있어 없어요? 있어 없어요? 그래서 다음에 당 대표되는 사람은 반드시 공천위원장을 지명할 때는 정강훈하고 장경동한테 물어보고 해야 돼요. 동의하십니까? 여러분한테 물어보고 해야 돼요. 마지막 말을 내가 하고 들어갈 텐데, 이제 돌아오는 2024년 이 총선에서 비례대표 중에 장경동 목사를 제1로 초대합시다. 손안정선을 제가 있었던 일 중에 축구 얘기가 나오니까 잠깐 최근에 있었던 축구 얘기 드려볼게요. 솔직히 16강이 우리는 목표였습니다. 16강이 목표인데 그게 또 쉽지 않죠. 목표가 16강인데 쉽겠습니까? 그게 목표인데. 그런데 어쨌든 아슬아슬하게 근데 마지막 포르투갈을 이겨야 되는데 포르투갈 전에 경기에 파울을 했어요. 그러면 원래 규정상 코너킥을 쏘고 그 다음에 이제 안 들어가면 호각을 불어야 됩니다. 그게 축구 규칙이에요. 왜냐하면 그 시간 안에 반칙을 했으니까. 근데 안 하고 불어버리는 거예요. 코너킥을 쏘고 불어야 되는데 이거는 축구 규율이 없는 거예요. 그러니까 이제 우리 저 수비 중 한 사람이 가서 김홍건이가 막 항의를 하니까 심판이요. 이거 봐라 하고 이제 카드를 싹 꺼내려고 온 걸 감독이 본 거예요. 감독이 보가지고 걔마저 경고 나와서 못 나오면 그래도 김민재도 못 뛰지요. 다리 아파서 거기도 못 뛰지고 안 되니까 길이 나가가지고 막 목을 퍼붓해가지고 이건 뭐요 해가지고 감독을 추방을 시킨 거예요. 너 경고 먹었어. 왜 이 사람이 그렇게 했냐 그것까지는 모르는데 제가 볼 때 너무 신기한 게요. 그 다음이 포르투갈이잖아요. 그 사람이 포르투갈 사람이잖아요. 한국은 이겨야 되는데 이기면 자기가 자기 나라 들어가서 얼마나 불편하겠어요. 여러분 이치적으로 박항서 감독이 베트남인데 베트남 감독이 데려가지고 한국을 이기고 갔다. 물론 베트남은 좋겠지만 우리는 뭐라고 그러겠어요. 이란 욕 얼마나 얻어먹겠어요. 그러니까 경기는 이겨야 되고 자기는 개입하기 어려우니까 벤치로 간 거예요. 이겼는데 나는 그때 감독 못했다. 그냥 회중석에 앉아 있었다. 경기는 이기고 자기는 빠져 있고 어쩌면 그렇게 희한한 역사가 근데요 더 신기한 게 이게 이제 목사의 역할입니다. 그날 경기 전에가 우리가 철야 시간이었어요. 통성으로 기도를 했어요. 기도를 하고 제가 하나님을 2번을 쳐다봤습니다. 2번을 딱 쳐다보고 한 내용입니다. 하나님, 어차피 포르투갈은 올라갑니다. 이겨도 올라가고 져도 올라가고 그러나 우리는 지면 못 올라갑니다. 이겨야 올라갑니다. 지금 하나님 듣고 계시지 않습니까? 어느 쪽에서 기도를 더 하겠습니까? 포르투갈이 기도하겠습니까? 대한민국이 기도하겠습니까? 주여! 저쪽에 피해도 안 나는데 역사하여 주옵소서. 한 번 쳐다보고 저는 말을 안 해요. 근데 우리 정 목사님은 꼭 그때 얘기를 하셔. 이렇게 전 얘기 안 했어요. 2번만 눈치 보고 그래가지고 이겼어요. 신기하게 16강 갔어요. 그 다음이 브라질입니다. 기도가 안 되는 거예요. 이기게 주시옵소서. 기도가 안 돼요. 왜? 해봤자 안 될 것 같아요. 제가 왜 이런 얘기를 하냐? 기도가 그냥 되는 게 아니에요. 응답이 없는 기도는 안 나가요. 응답이 있으니까 기도도 되는 거예요. 하나님은 우리에게 그렇게 알려주고 하시는 거예요. 자, 2번째 제가 있었던 제 과거 속에 신기한 일 2번째. 제가 김해에 부흥회를 갔습니다. 연합 집회였습니다. 한 3천여 명 모였습니다.
근데 그 담임 목사님이 오시더니 자꾸 자기 교회 누구를 좀 좀 이렇게 홍보 좀 해달라는 거예요. 계속 그때가 선거철이었어요. 그래서 제가 어떻게 말하기가 곤란해서 그냥 한 간증을 비스름하게 참 믿음이 좋은 분이라고 간증을 해서 살짝 그냥 이렇게 얘기해놓고 왔습니다. 그런데 그분이 이게 지금 잘한 건지 못한 건지 내가 지금 와서 보니까 그런데 당선이 됐는데요. 경상도 최초로 저쪽 당에서 된 거예요. 그분이 최초로. 하여튼 그렇게 됐다니까. 야, 이 기도의 힘이 이게 위대하구나. 경상도에 최초로 저쪽에서 됐다니까. 자, 그 다음에 이제 전주 쪽으로 부흥회를 갔습니다. 거기도 또 선거철이 되니까 담임 목사님이 오더니 막 기도 부탁을 하는 거예요. 그래서 어떻게 해 또 그래서 기도하고 한 5분 동안 조금 간증을 했지요. 그런데 또 그쪽에서 최초로 또 이쪽에서 당선이 된 거예요. 두 번 그냥 꼭 맞는지는 모르지만 어쨌든 그래서 제가 두 번을 이쪽에서 한번 바꿔놓고 저쪽에서 한번 바꿔놓고 그랬거든요. 저는 제가 있다는 건 우리 아버지가 계시다는 겁니다. 목사님, 저는 아버지 없이 나왔습니다. 이런 애들은 입원시켜야 됩니다. 아버지 없이 이거 어떻게 나오냐. 자식 없는 아버지는 있어도 아버지 없는 자식은 없는 거예요. 근데 우리 아버지는 또 우리 아버지가 계세요. 그 당신 아버지 계속 올라가면 어디까지 가냐? 아담까지 갑니다. 그럼 원래 아담은 아버지가 있어야 되는데 그러면 계속 또 올라가야 하잖아. 그러니까 하여튼 아담이 끝이야. 그 아담이 있다는 말은 하나님이 계시다는 말이에요. 아담한테 물어보세요. 하나님이 계시는가 안 계시는가? 하나님이 자기를 만들었으니까 계신다고 하죠. 그리고 그 아담은 하나님하고 소통을 합니다. 자, 이걸 축소하면 내가 있다는 말은 하나님이 계신다는 말이다. 그런데 어떻게 하나님이 없다고 말을 하냐고. 내가 있다는 말은 하나님이 계신다는 말이지. 길으니까 안 보여서 그래? 추적해 가봐. 내가 있다는 말은 하나님이 계신다는 말이야. 자, 중요한 게 뭐냐면 세상에 훌륭한 사람을 인격자라고 그래요. 세상은 아무리 훌륭해도 인격자로 끝나요. 그러나 성경에 훌륭한 사람은 성자라고 그래요. 인격자도 아니고 성자도 아닌 사람을 금수 같은 놈이라고 그래요. 짐승 같은 놈. 그래서 사람은 딱 세 가지가 있어요. 짐승 같은 사람, 인격자, 성자. 그런데 세상 사람은 인격자가 제일 좋은 줄 알아요. 아니에요. 인격자는 천당을 못 갑니다. 천당을 가려면 성자가 돼야 됩니다. 근데 사람들은 막 성자 그러면 막 어마어마하게 훌륭해야 되는 줄 알아. 물론 그것도 성자죠. 근데 성자 되는 법 간단합니다. 그 안에 하나님이 들어오시면 성자가 됩니다. 내 안에 하나님의 성령이 들어오시면 우리가 성자가 되는 거예요. 아무리 인격자가 훌륭해도 그 안에 하나님이 안 계시면 인격자로 끝나는 거예요. 근데 인격자는 굉장히 훌륭한데 한 가지 아셔야 될 게 인격자는 가면을 잘 쓴 사람입니다. 인격이라는 게 뭐냐? 선의 가면이에요. 참 저 사람 인격자야. 겉으로 보면 훌륭한 말 같은데 속으로 들어가 보면 저 사람 가면 잘 쓰는 사람이야. 그 말입니다. 속과 겉이 달라지는 거예요. 그러나 성자는 달라요. 막 거룩하게 살아서도 성자지만 저는 솔직하게 얘기하면 대한민국에 나보다 나쁜 사람이 있으면 나와보라고 하세요. 그러면 한 명도 안 나옵니다. 대한민국에 나보다 훌륭한 분 나오라고 하세요. 그러면 다 나오십니다. 그게 저예요. 제 솔직한 심정이에요. 저는 그렇게 형편없는 사람이고 그런 사람이에요. 그런데 제가 이렇게 되는 것은 딱 한 가지, 하나님의 은혜예요. 하나님의 은혜. 지금 여러분이 하셔야 할 일이 중요한 거는 아니 정치는 누가 해요. 그런데 안타까운 게 뭐냐? 인격자가 정치에서는 안 되고 성자가 정치를 해야 된다 그 말입니다. 인간적 가면 잘 쓰는 사람이 정치를 하면 안 되고
하나님의 성령의 도움을 받는 사람들이 정치를 해야 나라가 제대로 간다. 너 오니까 우리 저 연예계 동기가 저기 와 계시네. 우리 동침이 같이 했거든요. 동침이. 아주 감사해요. 안타까운 게 제가 동침이 딱 나갔을 때 아이고 진짜 앉아있기가 민망하더라고요. 저도 왜 그 훌륭한 5분 여자들이 하는 역할이 뭐냐, 신랑 흉 보는 거요. 겠다가 신랑을 흉을 막 계속 보니까 누가 나한테 연락이 왔어요. 그 자리에 목사님이 왜 앉아 계세요? 에? 신랑 흉 보는 자리에 왜 앉아 계세요? 듣고 보니까 일리가 있어요. 그래가지고 그걸 하나하나 그 안에서 변화시켜가기 시작했어요. 여러분은 모르죠. 저는 내면을 알잖아요. 한 명 한 명 전도하기 시작했어요. 여러분 나중에는요, 동치미가 겉은 동치미만 속은 구역예배였어요. 끝나고 나면 목사님 기도해 주세요. 그래가지고 다 전도했어요. 한두 명 빼놓고 다 전도했어요. 다. 그랬더니 이런 말이 나오더라고. 백날 떠들어야 소용없어. 목사님이 얘기해야 결론이 나. 내가 한 말이 아니고 그분들이, 이 시청자들이 다 온 말이에요. 왜 그래요? 그분들은 훌륭해요. 똑똑해요. 예뻐요. 그런데 인격자예요. 저는 인물도 처지고 똑똑함도 처지지만 성자예요. 내가 거룩해서 성자가 아니고 내 안에 하나님이 계시니까. 그래서 인격자는 사실을 말하고 살아요. 성자는 진실을 말하고 사는 거예요. 이 나라가 사실로만 돼도 인격자 나라인데 거짓말이에요. 그냥 거짓말. 세상 사람은 안 들키면 되는 줄 알아. 안 들켜도 하나님은 알고 계시고, 들켜도 하나님은 알고 계시고. 그래서 회개하는 모습을 제가 성경과 세상을 비유해 보니까 딱 나와요. 삭개오가 회개할 때 이렇게 하더라고요. 내 소유의 절반을 가난한 사람에게 나눠주겠습니다. 만약 내가 토색한 것 있으면 4배로 갚겠나이다. 이게 회개예요. 근데 다 보세요. 전부 안 먹었다고만 하지 4배로 갚겠다고 얘기하는 사람이 없어. 뭔 말인지를 알아들어야겠는데, 안 받았다, 안 먹었다 이렇게만 말하지 만약 내가 4배로 갚겠다 그렇게 말을 못 하시더라고. 왜냐하면 만약에 먹었으면 4배를 어떻게 갚았어요? 야, 회개의 차이가 세상과 교회가 이렇게 차이 나는구나. 그래서 아니 누군들 하면 못 오고 그러겠냐마는, 제가 아주 이게 중요하게 생각하는 거는 성자가 다스리는 나라가 돼야 된다. 성자가 다스리는 나라가 돼야 된다. 왜? 인격자가 다스리는 나라가 되면 인격적으로는 훌륭하지만 가면이 훌륭한 나라로 끝납니다. 성자가 다스리는 나라가 되면 다 천당 가는 나라가 됩니다. 왜 이승만 대통령이 훌륭한 줄 아세요? 훌륭해서도 훌륭하지만 그분은 성자예요. 그분은 지금 어디가 계신지 아세요? 천당에 가 계세요. 할렐루야. 그런데 사람들은 욕을 그렇게 막 해대는 거예요. 마지막으로 아주 중요한 얘기 하나 하겠습니다. 누가복음에 부자가 4명이 나와요. 요한복음에는 한 명도 부자 얘기를 안 해요. 왜? 요한은 신령한 사람이라 살리는 건 영이니 육은 무익하니라 그 말하고 끝내버려요. 그러나 부자 얘기는 누가가 다 왜 그런가 보면 누가가 의사요. 의사가 부자요. 그러니까 부자를 잘 알아. 그래서 부자 얘기가 나오는데 12장에 어리석은 부자가 나옵니다. 16장에 부자와 나사로 부자가 나옵니다. 18장에 부자 관원이 나옵니다. 19장에 삭개오 부자가 나옵니다. 그런데 4명의 부자가 나오는데 3명이 지옥 가고 삭개오 혼자 천국을 가더라고요. 네. 그런데 잘 들어보세요. 그 부자들이 뭘 잘못했습니까? 잘못이 없어요. 그냥 하나님이 축복해 주셔서 부자가 된 거예요.
무슨 도적질 했습니까? 사기쳤습니까? 공갈 쳤습니까? 빼먹었습니까? 보이스 피싱을 했습니까? 아니요, 아무 잘못 없어요. 그냥 하나님의 축복으로 부자가 됐어요. 잘못한 게 없어요. 그러니까 16장의 부자는 그 부자를 본 건 아니겠지만 이 사람은 써보지도 못하고 죽는 걸 보더니 예라 먹고나 죽자고 막 먹고 쓰고 입고 막 그게 부자와 나사로 부자예요. 그냥 마하시고 보통 마시고 취하고 또 취해서 이히 밤이 새도록 춤을 춥시다. 우기 이렇게 막 아까 깨나 이번 깨나 써보지도 못하고 죽는 게나 먹어보고 입어보고 쓰고 죽는 게나. 그런데 이 부자도 할 말이 하나 있어요. 그게 뭐냐? 나는 말이야 그래도 거지 하나는 평생 얻어먹게 해줬어. 그게 이제 자기가 잘한 일이에요. 그 다음에 부자 광원은요 아무 잘못이 없어. 어려서부터 계명을 다 지켰어요. 그런데 왜 지옥을 갔을까 셋 다? 모르지. 나중에 벼회계는 얘기가 안 나오니까 그 상황으로 다 지옥 갔는데 요겁니다. 이게 아주 중요한 겁니다. 이런 얘기를 해주기도 아깝습니다. 진짜 이런 얘기 하는 목사 흔치 않습니다. 그러니까 저를 비난하려면 이 정도 얘기할 수준이 되고 얘기를 해야 돼. 나도 비난 안 하는 정광훈 목사 함부로 욕하지 말어. 왜냐면 욕을 할 때는 그 사람 수준 위에 올라가서 욕해야 돼. 아니 조영기 목사님이 정광훈 목사 욕하더냐고. 아니 제가요 조 목사님 만나서 여러 가지 얘기도 하고 다니기도 하고 운동도 하고 같이 이렇게 좀 지냈어요. 그랬더니요 조 목사님이 그러세요. 이렇게 같이 다니면 사람들이 조 목사님한테 인사를 해야 되는데 다 나한테만 인사하는 거예요. 왜냐면 조영기 목사님은 CTS고 나는 일반 방송이잖아. 네, 그러니까 더 많이 알죠. 세상 사람 자꾸 인사하니까 조 목사님 아유 우리 장 목사님 보고 못 다니겠네 그러시더라고. 그렇게 훌륭한 조 목사님도 욕 안 하잖아요. 네. 제가 조영기 목사님 욕하는 거 보셨어요? 제가 김삼환 목사님 욕하는 거 봤어요? 제가 홍정길, 옥한음, 하용조, 이동원 목사님 욕하는 거 봤어요? 아니에요. 왜? 그냥 하는 게 아니요. 적어도 하려면 그분 위에서 얘기해야지 밑에서 얘기하면 안 돼. 잘 들으세요. 이분들 잘못한 거 없어요. 그런데 뭐가 문제인가? 잘한 것이 없다는 잘한 것이 있는 사람은 유일하게 삭개오만 내 소유의 절반을 가난한 사람에게 주겠고 남의 것 도색하면 4배로 거기서 구원이 이루어진 거야. 자, 세상은 잘못만 안 하려고 그래요. 잘못만 안 하려고 그래요. 그래서 나온 속담이 가만히 있으면 중간이라도 간다. 여러분 그 중간이 지옥이라는 걸 세상은 모르는 거야. 그 중간 가다가 지옥 간 게 한 달란트 받은 사람이고 미련한 파서처녀야. 성경은 잘못을 따지는 게 아니라 잘하는 것을 따져요. 삭개오는 잘한 게 있어요. 왜 오늘 한국 공무원들이 어렵냐? 하려고를 안 해요. 왜? 괜히 잘못했다 잘리니까 가만히 있는 게 제일 잘하는 거다. 무사 안일주의. 그래서 제가 진짜 막 해주고 싶어. 대통령이나 국회의원에게 해주고 싶은 말이 뭐냐? 잘한 게 많으면 잘못한 게 있어도 좀 덮어줘라. 어떻게 잘한 건 다 놔두고 잘못한 것만 자꾸 하냐? 그러니까 누구도 하려고를 안 하잖아. 참 좋아지면서 문제가 뭐냐? 지금 나이가 들면 요양원에 가시죠. 요양원에 가셔서 돌아다니다가 본인이 잘못에 넘어졌어요. 본인이 잘못한 거예요. 그런데 그거를 요양원에다 다 고소를 해가지고 그냥 돈을 울고 내는 거예요. 그러니까 요양원 입장에서는 절대 할머니 할아버지 못 다니게 다 뉘어놔라. 왜? 다니다 자빠지면 안 된다. 그래서 전부 뉘어놓는 거요. 묶어갖고. 그런데 또 돌아가시면 고객이 떨어지는 거잖아. 죽어도 안 된다. 그러니까 계속 좋은 약을 넣는 거야. 그래서 누워서 10년 사는 거요. 하나가 좋은 것이 하나의 부작용이 있고, 이거를 아예 다 얘기해서 좀 맑고 밝게 가면 어떻게. 저는요 진짜
법을 지키려고 그렇게 노력을 해도 지키기 어려운 법, 진짜 목사지만 지키기 어려운 법, 학교 앞 30km. 지켜요. 애들 학교 가고 애들 퇴근할 때 새벽 4시 반에 새벽 기도를 가야 되는데 아무도 없는데 30km로. 카메라 없으면 그냥 가지고요, 있으면 서지고 그러더만. 나는 국회의원들에게 묻고 싶어요. 의원님, 학교 앞 30km 지키세요? 왜 의원님도 지키기 힘든 법을 만들어 놓고 다 못 지키게 만듭니까? 애들 학교 갈 때, 퇴근할 때, 보행자가 있을 때 30km, 없을 때는 조금 50km니까 그래봐야 가게끔 해주는 게 그게 법이 돼야 되지 않겠느냐? 제가 한번 강의하는데 의원님이 거기 여러분 앉아 계시더라고. 내가 물어봤더니 의원님 학교 앞 30km 새벽 4시 반에 지키세요? 대답을 안 하시더라고. 대답을. 이러면 안 된다. 정확해서 아하, 이제는 세상 마구의 관점, 잘못만 하면 막 뒷다가 잡으려고 하지 말고 잘한 것을 보상할 줄 아는. 물론 인간이 어떻게 다 울려고, 인간이 왜 저라고 왜 흠이 없겠어요. 저도 흠이 왜 있지. 북한군이 쳐들어오면 하나씩 안고 죽어서라도 나라를 지켜야 된다. 그게 내 흠이더만. 그래가지고 방송을 잘렸다니까 내가. 그런데 날 보래 목사가 원수를 사랑해야지 그 죽이면 되냐고. 내가 그래서 참 할 말이 없어서 그랬어요. 아, 원수 사랑하지. 나 원수 사랑해. 그런데 쳐들어오는 놈은 죽여야지. 적은 원수와 적을 구분을 못하는 그 머리 갖고 되겠다는 말이야. 아니 그러면 아니 쳐들어오는데 아이 사랑해요. 나 죽이세요. 이 제정신이요 이게? 이게 안타까워서 그래요. 요지는 이겁니다. 잘못을 안 하려고만 하지 말고 잘하려고 해라. 탕자가 뭘 잘했어요? 잘한 게 없어요. 이놈이 아버지 재단 갖다 다 날렸어요. 그런데 한 가지 잘한 게 있어요. 회개하고 돌아왔다는 거예요. 회개하고 돌아왔다. 그 하나 잘한 것 그것 보시고 하나님은 목욕시키고 옷 입히고 신발 시키고 반지 끼우고 잔치해줘라. 그러니 탕자가 얼마나 좋겠어요. 그런 나라를 우리가 만들어 가야 된다. 그게 성자의 나라다. 잘못만 안 하려고 노력하지 말고 하나님과 국가 앞에 잘하는 것 하나가 있는, 그 잘하는 것이 잘못한 것을 덮어갈 수 있는 그런 나라, 그런 사회, 그런 민족을 우리가 만들어가자. 감사합니다. 자, 수고하신 장경도 목사님께 여러분 감사의 박수를 보내주시기 바랍니다. 방송에서 듣는 것보다 직접 보니까 라이브가 훨씬 낫죠. 자, 오늘 1, 2부 행사 전체를 총평하자면 하나님께서는 천지 창조를 설계하셨고, 이승만 대통령께서는 대한민국의 건국을 설계하셨고, 박정희 대통령께서는 경제개발 5개년 계획으로 대한민국의 12부국에 설계를 하셨습니다. 이제 대한민국은 정가원 목사님께서 설계하신 예수한국 복음통일과 이백석 국회의원을 통해서 자유 대한민국을 반드시 만들겠다는 설계도, 여기에 여러분 다 동참하시겠습니까?